ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تباہکن حملہ، حیفا اور تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھے، حیفا ریفائنری بند، 3 ملازمین ہلاک، پاسداران انقلاب کے اسرائیلی شہریوں کو فوری تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دشمن کو ایک لمحے کے لیے امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی۔ دہشت گرد اسرائیل تمام حدیں پار کرنے لگا، تہران سمیت 9 شہروں کو ایک دن میں نشانہ بنایا۔ فوجی اڈے پر حملے میں پاسداران انقلاب کے 6 اراکین شہید ہو گئے۔ ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن پر بھی بمباری، 3 ملازمین کی شہادت کی تصدیق۔ صہیونی طیاروں نے میزائل ڈیفنس سسٹم لے جانے والے ایرانی ٹرک پر بھی میزائل داغے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 227 شہری شہید ہوئے، 900 سے زیادہ زخمی ہو چکے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، امریکی صدر دورہ کینیڈا مختصر کر کے فوری واشنگٹن واپس چلے گئے۔ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا، صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے ملاقاتوں کی ہدایت۔ تہران سے شہریوں کو انخلا کی دھمکی بھی دے دی، کہا ایران کو بات کرنا ہوگی اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں، صہیونی جارحیت کے خلاف مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری، اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، کشیدگی کم کرنے، مکمل جنگ بندی اور امن کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، UAE، قطر اور مصر سمیت دیگر ممالک نے اعلامیے کی توثیق کر دی۔ گورنر سنگھ کامران ٹیسوری کا ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی زائرین کی بحفاظت واپسی پر تبادلہ خیال، ایران کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ گورنر کا پاکستانی سفیر سے بھی رابطہ، زائرین کے ساتھ بھرپور تعاون کی ہدایت کی۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا حملہ، 14 افراد ہلاک، 44 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی حملے میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ پاکستان اور امریکہ کے باہمی ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت سے ورچوئل ملاقات، تکنیکی سطح پر تفصیلی بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق، تجارت، سرمایہ کاری، باہمی اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ سے شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ فل کورٹ میٹنگ کے بغیر رولز میں تبدیلی خلاف قانون ہے، جسٹس بابر ستار کا اعتراض۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو خطوط لکھ دیے، غلطی کی فوری درستگی کے لیے اقدامات پر زور۔ بلوچستان حکومت 1000 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ آج پیش کرے گی، امن و امان، تعلیم اور صحت کو خصوصی ترجیح دی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وفاق کی طرز پر ہوگا۔ صوبے میں جاری اور مجوزہ منصوبوں کی تکمیل میں مرکزی حکومت مدد کرے گی۔ اور باغوں کے شہر لاہور میں بادلوں کا بسیرا، ہوائیں چلنے سے گرمی میں کمی۔ مشرقی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں بارش متوقع۔ دہشت گرد اسرائیل تمام حدیں پار کرنے لگا، تہران سمیت 9 شہروں کو ایک دن میں نشانہ بنایا۔ فوجی اڈے پر حملے میں پاسداران انقلاب کے 6 اراکین شہید ہو گئے۔ ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن پر بھی بمباری، 3 ملازمین کی شہادت کی تصدیق۔ صہیونی طیاروں نے میزائل ڈیفنس سسٹم لے جانے والے ایرانی ٹرک پر بھی میزائل داغے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 227 شہری شہید ہوئے، 900 سے زیادہ زخمی ہو چکے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، امریکی صدر دورہ کینیڈا مختصر کر کے فوری واشنگٹن واپس چلے گئے۔ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا، صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے ملاقاتوں کی ہدایت۔ تہران سے شہریوں کو انخلا کی دھمکی بھی دے دی، کہا ایران کو بات کرنا ہوگی اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں، صہیونی جارحیت کے خلاف مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری، اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، کشیدگی کم کرنے، مکمل جنگ بندی اور امن کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، UAE، قطر اور مصر سمیت دیگر ممالک نے اعلامیے کی توثیق کر دی۔
गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम से टेलीफोनिक राबता, पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी पर तबादले ख्याल, ईरान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर का पाकिस्तानी सफीर से भी राबता, ज़ायरीन के साथ भरपूर ताउन की हिदायत की। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर बड़ा हमला, 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और अमरीका के बाहिमी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से वर्चुअल मुलाकात, तकनीकी सतह पर तफसीली बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक, तिजारत, सरमायाकारी, बाहिमी इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका से शराकत दारी को वुसअत देने का ख्वाहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है, जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खतूत लिख दिए, गलती की फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दामात पर जोर। बलोचिस्तान हुकूमत 1000 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट आज पेश करेगी। अमन व अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। सूबे में जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों की तकमील में मरकजी हुकूमत मदद करेगी। और बागों के शहर लाहौर में बादलों का बसेरा, हवाएं चलने से गर्मी में कमी। मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के बास इलाकों में बारिश मुतवक्के। दहशतगर्द इसराइल तमाम हदें पार करने लगा, तेहरान समेत 9 शहरों को एक दिन में निशाना बनाया। फौजी अड्डे पर हमले में पासदाराने इनकलाब के 6 अरकान शहीद हो गए। टीवी और रेडियो स्टेशन पर भी बमबारी, 3 मुलाजमीन की शहादत की तस्दीक। सेहूनी तैयारों ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दागे। इसराइली हमलों में अब तक 227 शहरी शहीद हुए, 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, अमरीकी सदर दौरा कनाडा मुख्तसर करके फौरी वाशिंगटन वापस चले गए। कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस इंतजामिया को ईरानी हुकाम से मुलाकातों की हिदायत। तेहरान से शहरियों को इनखला की धमकी भी दे दी, कहा ईरान को बात करना होगी इससे पहले कि देर हो जाए। ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। सेहूनी जारहत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कशीदगी कम करने, मुकम्मल जंगबंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर और मिस्र समेत दीगर ममालिक ने एलामिया की तौसीक कर दी। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम से टेलीफोनिक राबता, पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी पर तबादले ख्याल, ईरान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर का पाकिस्तानी सफीर से भी राबता, ज़ायरीन के साथ भरपूर ताउन की हिदायत की। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर बड़ा हमला, 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और अमरीका के बाहिमी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से वर्चुअल मुलाकात, तकनीकी सतह पर तफसीली बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक, तिजारत, सरमायाकारी, बाहिमी इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका से शराकत दारी को वुसअत देने का ख्वाहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है, जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खतूत लिख दिए, गलती की फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दामात पर जोर। बलोचिस्तान हुकूमत 1000 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट आज पेश करेगी। अमन व अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। सूबे में जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों की तकमील में मरकजी हुकूमत मदद करेगी।
اور باغوں کے شہر لاہور میں بادلوں کا بسیرا، ہوائیں چلنے سے گرمی میں کمی۔ مشرقی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں بارش متوقع۔